बुलीजा पिंकिरालीर कपिल मुनि आश्रम तो अतीतर ऐतिह्यर पीठ ये अनेक किसी किंवदंती भरा पीठ आमर पछभागे जो बड़ कइया गछटी अच्छे आज्ञा से कइया गछरे प्रभु स्वयं सर्प रूप में विराजमान करिसेंती। सुंदर अतीत भरा ये पीठ जय कपिल ये कइया गछर किंवदंती बहुत किसी अच्छे देखिपे। ये सर्प रुहंती एवं रही आसुंच वर्तमान से माने समयानुक्रमे पदा को आसती भक्त मान को दर्शन मध्य दियंती यार मध्य भाग रे रही आसुंच एवं ये हूँ से बाट यही पथरे जावासवा करती सर्प यार मध्य रही ये हूँ से गछ ए बहुत बहु वर्ष पुराना गछटी यार मूल देखिपे विराट रूपरेखरे गछटी आमर अच्छी कइया गछ आम कपिल बाबा आश्रम कपिल मुनि उच्च विद्यालय 1998 बैच बंधु मिलन पर्व ये पालन करते। सुंदर पीठ सर्प माने गर्तरे रुहंती गछरे कहीं गछ अति बहुत पुराना गछ होइथिबारु यार मूलरे मध्य सर्पवास करती किंतु अलौकिक घटना ए पीठरे थिबारु आमे माने कहि आसुचे ए पीठर अलौकिक महिमा अछि। कपिल मुनिंकर महिमा जोगु एठारे सर्प माने रही आसुचंती ए समय रे से माने बाहरु नाहंती। कपिल मुनि आश्रम रे आम माने जो तथ्य को जानापी मन में आस्था नहीं आसीचे कपिल मुनि आविर्भाव मालिका सहित कौन संपृक्त रही कि पीठ सहित ना कपिल मुनि सहित आपणकर कृष्ण अर्जुन को बुझाऊँच से लिखिं जे कपिल होती माने ऋषि मान मध्य श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनिटा कपिल श्रेष्ठ तेणु कपिल मुनि ये आमर अनादि काल ये अवस्थान कर अंचल से घंच जंगल मध्य परिवेष्टित होता एवं आमर पूर्वपुरुष माने ठाकुर को से गछ मूल पूजा अर्चना कर 1982 मसीहा बात्यारे ठाकुर मुख्य स्थान गछटी थिला से संपूर्ण भाव नष्ट हो ये ठाकुर गोटे छोट मंदिर करा जाई एवं ठाकुर गोटे प्रतिमा स्थापन करा जाई श्रद्धालु मान द्वारा पूजित होकर आसुँच। लोकेशन टा कहे कौटू आसले आम लोकेशन टा पाइबा ये हूँ आमर केन्द्रापड़ा जिला मार्साही ब्लॉकर परकुला ग्राम पंचायत एक सर्वाधिक जनबहुल ग्राम एठिकार लोकंर जीवन रेखा होती कपिल मुनि कार जनसाधारण माने ये जो विराट शिक्षानुष्ठान गढ़ी कपिल मुनि सरकारी उच्च विद्यालय जोटा स्थापित होती कपिल ग्रामवासी द्वारा हाँ हाँ आज्ञा यही तेणु कपिल मुनि कहया गले आम ए आखपाख गाँ लोक मानकर गोटे जीवन रेखा कह चले आम पिलादिन मध्य आम देखीचु ठाकुर आश्रा नहीं अनेक लोग विभिन्न रोग व्याधि भल होती मोर गोटे छोट कथा मन पड़ुची मुझे ये प्राइमरी स्कूल पाठ पढ़ुए आम सका उठी आसी देखला बेलू से सब नड़िया चटेरे बा पाड़ पकई बा छण पकईकरी विभिन्न गाँव आश्रित मैंने आसी अधिया पड़ती एवं आम भी कहीपरूँ से कौ लोकर घर कौटी बा ताकर कौन है आम ये कहीपरूँ जे से निशार्धरे आसिक ठाकुर आश्रित हुए जितेबले से ठाकुर किसी निर्दिष्ट फलाफल पाती से निशार्धरे से उठी पड़े जाती तेणु एठिकार अनेक लोक एवं आम देखुचु जो मैंने ठाकुर आश्रित विभिन्न ग्राम सब अच्छी से मानसिक पूरण होगापर से आसी ठाकुर बालभोग करवा पिला पिलामानक
ଯାଚନା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡନ କରାଇବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବର୍ଷକରେ ପ୍ରାୟ 200 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହାଙ୍କର ସବୁ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ ସେମାନେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଯାହାର ମାନସିକ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛର କଥା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର କଇଁଆ ଗଛ କଥା ଅତୀତର କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ରଖେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସର୍ପମାନ ସବୁ ସେ ଗଛରେ ରହିଥିବାର କିଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା। ହୁଁ। ଆମେ ପିଲାଦିନ ଦେଖିଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ କୋରଡ଼ ଥିଲା, ବରଗଛ ଯେଉଁ କୋରଡ଼ ଥିଲା, ସେଠି ନାଗସାପ ବାସ କରନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାପା ଆସିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଠି ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, ନାଗସାପ ଖେଳୁଥାଏ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଗଛଟି ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ, ଏ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ କଇଁଆ ଗଛଟି ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗତ 10-15 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ନାଗସାପ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କେଉଁଠି କରିବାର ଆମେ ଜାଣିଲୁ କି ଶୁଣିଲୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ଦିରଟି ହେଇଛି, ସେଠି ତାକୁ ମୂଳ ଆସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇ ସେଠି ସର୍ପଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। এইটি ছোট মন্দিরটি ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟି ହେଇଛି, ସେଠି ସର୍ପଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। আচ্ছা হ্যাঁ আজ্ঞা বহুত বহুত ধন্যবাদ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ କପିଳ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଚିତ୍ରସେନ ସେଠୀ। ମୁଁ ଏଇ ପିକରଳି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା। ଦାଦା ତ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବହୁତ ଛୋଟ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ପରି। ତେଣୁକରି ଆମର ଯେତିକି ଅନୁଭୂତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହେତୁ ପାଇଲା ଦିନଠାରୁ ଆମେ ହିଁ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବୋଲି ମାନି ନେଇଛୁ ଆମ କପିଳ ମୁନିଙ୍କୁ। ଇଏ କେବଳ ପିକରଳି ଗ୍ରାମ ନୁହେଁ, ପରକୁଳା ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଏଇ ଆଶ୍ରମର ନାଁ ଅଛି। ଖାଲି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ସ୍ଥଳକୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ କରିବା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଠି ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଏଠି ପାଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 13 ତାରିଖରେ କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଜନ୍ମଦିନ। ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ, ଏଠି ହରିହାଟ ହୁଏ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଦିନ ସାରା ଦିନ ତମାମ ଆପଣ ଦେଖିବେ 2 ଦିନ ଧରି କଳସ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି 2 ଦିନ ଧରି ବହୁତ ଜୋରରେ ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଏ, ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେମାନେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଦାଦା କହିଲେ ପରିକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଉ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ଏଠି ଆମର ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଅତୀତର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକରି ଆମେମାନେ ଆସିଛେ ଏଇ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ। କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଛି ଏ ପୀଠ, ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ପୀଠ କପିଳଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପିକରାଳି, ଗ୍ରାମର ନାମ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ସେ ଏଇଠି କିପରି ଭାବରେ କପିଳ ମୁନି ଆସିବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କପିଳ ମୁନି ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ, ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତ କପିଳ ମୁନି ସେ ଜଣେ ସାଧୁ ବା ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ ନା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଥିଲେ, ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଅବତାର। ତେଣୁକରି କପିଳ ଋଷି ନୁହନ୍ତି, ମହାମୁନିଙ୍କ ଭିତରେ କପିଳ ମୁନି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁନି। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଅବତାର ରୂପେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କୁ ପରିଗଣିତ କରାଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟମ ଅବତାର କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଭଗବାନ 10 ଅବତାର ନେଇଥିଲେ କି? ନାଇଁ, ସେ 10 ଅବତାର ନୁହେଁ, ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଛେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟେ ଅବତାର। ତେଣୁକରି ଆମେ ଇଏ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଋଷି କି ମହାଋଷି ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାମୁନି କପିଳ। ପ୍ରଭୁ ଅଷ୍ଟମ ଅବତାର ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି ଏ ସମାଜରେ ବା ଏ ମାଳିକାର ଦ୍ୱାରା ବା ଏ କଳିକାଳରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଆଶା ନେଇକରି ଆମମାନେ ଆସିଥାଉ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଗହଣ ଦଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦଳ ଅଛି ଏବଂ ସେ ମାଳିକାରୁ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବୋଧେ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠି ଗୋଟେ ମହାସମ୍ମେଳନ କରିଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା କେବଳ ସେଇ ମାଳିକାର ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି। ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ପିକରାଳି। ଏ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଧାନ ଗାଁ। 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ସହିତ ବର୍ଷ ତମାମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ତାର ସୁହ ଏଠି ଛୁଟେ। ତେଣୁ ଏ ଗାଁର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା କପିଳ ମୁନି ଆଶ୍ରମ। କପିଳ ମୁନି ଯିଏକି ଅଂଶାବତାରୀ ଥିଲେ, ସେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ
ଏବଂ ଶଗର ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ 60 ସହସ୍ର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ସେଇ ଶଗର ରାଜାଙ୍କର 60,000 ପୁଅଙ୍କୁ ଶାପମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଭଗୀରଥ ବହୁ ତପସ୍ୟା କରି ଗଙ୍ଗା ଆଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ କପିଳ ମୁନି ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦେବହୂତି। ଏଇ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀର ସେପଟରେ ତାଙ୍କର ବି ଆଶ୍ରମ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ମାଘ ସପ୍ତମୀ କୁମ୍ଭମେଳା ଯେଉଁ ହୁଏ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ। ଖଞ୍ଜଣି ଗ୍ରୁପ ଖୋଳ ଗ୍ରୁପ କେଉଁଠି ଇଏ ବରଗଛ ଚଉପାଶରେ ମାନେ ଭଜନ ସମାରୋହ ଚାଲିଥାଏ, ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ସେଇ କପିଳମୁନି ଆଶ୍ରମର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ମିଳୁ, କାରଣ ଏ ପୀଠ ବହୁ ପୁରାତନ। ଆଜ୍ଞା, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଆଗରୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଯିଏ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ। ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧଦେବ କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କପିଳବସ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ସେ ଯେ କପିଳବସ୍ତୁ ଯୋଉଠି ସେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିହାସ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେଠି କପିଳ ଆସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କପିଳଙ୍କ ନାଁରେ ସେଠି କପିଳବସ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରାମ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନାରାୟଣଙ୍କର ନବମ ଅବତାର ଭାବରେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ନେଇଛେ। ଆଜ୍ଞା, ତ ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦ ଅଛି। ଆପଣ ତ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସିଆଡ଼କୁ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆମର ଜୟଦେବ ଯେଉଁ ଗୀତି ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅବତାର ଭିତରେ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷଦେବ ଯେ ଆମର ବଳରାମଙ୍କୁ ରଖିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ତେଣୁ ସେ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁନି। କିନ୍ତୁ କପିଳ ମୁନି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶାବତାର। ସେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଯେଉଁ ଆମର ମାତୃଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ହିଁ ମୂଳ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା। ତେଣୁ ସେ କାହିଁ କେବେଠାରୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାର ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ମା ଦେବହୂତି କି ଯେତେବେଳେ ଲମ୍ବ ହେଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ନା ମା ସେ କଥା ନୁହେଁ, ତାପରେ ଦେବହୂତି ପଳେଇଲେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, କପିଳ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ନାମକରଣ ରହିଛି ତାହା କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଲୋକକଥାରେ ଜାଣି ଆସୁଛୁ, ନା ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ। ଆଗେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ବୋଲୁ ସଗର ଗର୍ବର ଫଳ 60 ଶସ୍ତ୍ର ସୁତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିଲ ଜଗତେ ପ୍ରଭୁ ଅତି ମୁଅଧମ ନ ଜାଣେ ଭକତି ତ ପୂଜାର ବିଧାନ ପ୍ରଭୁ ଅତି ମୁଅଧମ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପିଲାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଜୟ ହେ କପିଳ ବିଳ ବାଳା ଉଦାହରଣ ଗରବ ଗଞ୍ଜନ ପ୍ରଭୁ କରିଲ ରାବଣ ମୃତ୍ୟୁ ବାଟ ଫିଟାଇଲ। ଏ ପିଲାବେଳୁ ଆମକୁ ମୋତେ 65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ପିଲାବେଳୁ ପ୍ରଥମରୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳୁ ଠାରୁ ଏଇ କପିଳମୁନି ପୀଠରେ ଏଇ ବରଗଛ ଚଉପରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ପିଲା ଏଇ ବରଗଛ କପିଳମୁନିଙ୍କ ଏଇ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସବୁ ହସି ଖେଳି କୁଦି ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରି ସ୍କୁଲ ଚାଲିଲା। ସ୍କୁଲ ଘରର ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ଥାଏ, 47 ମସିହା ବାତ୍ୟା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଆଶ୍ରମ ପରିସର ଆରି ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କପିଳଙ୍କ ନାଁ ଧରିକିରି ସ୍ମରଣା କଲେ ଆମେ ହଜିଲା ଜିନିଷ ପାଉ। ହଜିଲା ଗାଈ ମିଳିଛି, ହଜିଲା ସୁନା ନଦୀରୁ ବି ମିଳିଛି। ତେଣୁ ବହୁ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନସ୍କାମନା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କପିଳମୁନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଭୋଗରାଗ କରି ସେ ତାଙ୍କର ମନକାମନା ପୂରଣ ପାଆଦେ ପୁଣି ବି ଆସିକିରି ଏଠି ଅଧିଆ ପଡ଼ିବା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଏବେ ପ୍ରାୟ ସେଟା ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀ ପୀଠରେ ବି ବା
ଠାକୁରଙ୍କ ପୀଠରେ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ସେଟା ପ୍ରାୟ ଉଠିଗଲାଣି। କାହିଁକି ନା ହସ୍ପିଟାଲର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଗଲା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ନିମିତ୍ତ ଅବତାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଂଶା ଅବତାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର। ଆପଣ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କଳିକି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅବତାର ରହିଲେ କପିଳ ମୁନି ହେଉଛନ୍ତି ଅଂଶା ଅବତାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ସନ୍ଦେଶ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇକି ସେ ଆସନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନିମିତ୍ତ ନିମିତ୍ତ ଅବତାର କହିଲେ ହଠାତ୍ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ହଁ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ହଠାତ୍ ଇଏ ଗଜରାଜ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ନିମିତ୍ତାର୍ଥେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରକଟ ହେଇ ପଳେଇଗଲେ। ପଳେଇଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୀଳା ଖେଳା କରନ୍ତି, ତେଣୁ କପିଳ ମୁନି ହେଉଛନ୍ତି ଅଂଶା ଅବତାର। ହଉ ଆଜ୍ଞା, କପିଳ ମୁନି ଯେ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ପିକରାଳି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଯୁଗ ଜନ୍ମା ପୁରୁଷ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଆସ ଦେଖିବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତିର ସମୟ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ।